My dear students, how are you? At first, I remember Almighty Allah. Then on behalf of all the teachers of Ghulam Mustafa Model College, I congratulate our principal plus chairman sir, Ghulam Mustafa sir, to arrange online class. I am MD Ruhul Amin, Assistant Professor, Department of Mathematics, Ghulam Mustafa Model College. Today I discuss with you about imaginary number, complex number, and describe them. Our question: define imaginary number, complex number, conjugate complex number. Find the cubic roots of the unity and also discuss the properties of them. So at first, define imaginary number. Solution: imaginary number, imaginary, imaginary number. Imaginary number কাল্পনিক সংখ্যা। ইমাজিনারি নাম্বার বলতে আমরা বুঝি as for 2 is a real number, 2 একটি বাস্তব সংখ্যা। 2 এর সাথে যখন i থাকবে প্রোডাক্ট পজিশনে i2, দিস ইজ কল্ড ইমাজিনারি নাম্বার। 3 একটি রিয়াল নাম্বার, 3 এর সাথে যখন i প্রোডাক্ট অবস্থায় থাকে either i3 or 3i, this is called imaginary number. Here I is called the unit of imaginary number. I কে বলা হয় কাল্পনিক সংখ্যার একক। যখন কোনো বাস্তব সংখ্যার সাথে i গুণ অবস্থায় থাকে তখন সেই বাস্তব সংখ্যাটা ইমাজিনারি নাম্বারে কনভার্ট হয়। Now definition: the square root of any negative real number is called imaginary number. The square root, SQUARE, the square root of any negative real number. The square root of any negative real number is called imaginary number. তাহলে কাল্পনিক সংখ্যাটা কি হলো? দি স্কোয়ার রুট, বর্গমূল, অফ এনি নেগেটিভ রিয়াল নাম্বার, যে কোনো ঋণাত্মক বাস্তব সংখ্যার বর্গমূল ইজ কল্ড ইমাজিনারি নাম্বার। এটাকে বলা হয় কাল্পনিক সংখ্যা। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, root of -4, this can be written as root of -1 into 4, that is root of I square into 4, that is plus minus i2, তো -4 হলো নেগেটিভ রিয়াল নাম্বার, একে রুট করলে হয় প্লাস মাইনাস i2, হোয়ার i2 অ্যান্ড নেগেটিভ i2, পজিটিভ i2 এবং নেগেটিভ i2 বোথ আর ইমাজিনারি নাম্বার। গেল আমাদের ইমাজিনারি নাম্বার। তাহলে হিয়ার i is called the unit of imaginary number. Imaginary number. I is called the unit of imaginary number. I কে বলা হয় কাল্পনিক সংখ্যার একক। And the value of it is, এবং ইহার মান i square is equal to -1 i, that is I is equal to root of -1, এই হলো আমাদের কাল্পনিক সংখ্যা।
অ্যাগেন আই রিপিট ইউ, যখন কোনো বাস্তব সংখ্যার সাথে আই গুণ অবস্থায় থাকে বা প্রোডাক্ট পজিশনে থাকে, তখন সেই বাস্তব সংখ্যাটা কাল্পনিক সংখ্যা বা ইমাজিনারি নাম্বারে কনভার্ট হয়। সো I is called the unit of imaginary number. It is also called the identification symbol. I is called the identification symbol of imaginary number. I কে বলা হয় কাল্পনিক সংখ্যার শনাক্তকারী প্রতীক। That is the square root of any negative real number is called imaginary number. অর্থাৎ যে কোনো ঋণাত্মক বাস্তব সংখ্যার বর্গমূলকে কাল্পনিক সংখ্যা বলা হয়। As for example, root of -4 is equal to -1 into 4, that is I square is equal to 4 into 4 equal to plus minus I2, since -1 is equal to I square. Here I is called the unit of imaginary number. I কে বলা হয় কাল্পনিক সংখ্যার একক, and the value of it is I square equal to -1, that is I is equal to root of -1. Now discuss complex number. COMPLEX, complex number. কমপ্লেক্স নাম্বার মানে জটিল সংখ্যা। কমপ্লেক্স নাম্বার মানে জটিল সংখ্যা। তো জটিল সংখ্যা আমরা বলি যে কি, দুইটা সংখ্যার কোঅর্ডিনেশন, দুইটা সংখ্যার কোঅর্ডিনেশন। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল 2 একটা বাস্তব সংখ্যা, 5 একটা বাস্তব সংখ্যা। 5-এর সাথে যখন আই প্রোডাক্ট পজিশনে থাকে তখন I5টা হলো কাল্পনিক সংখ্যা। তাহলে 2 হলো বাস্তব সংখ্যা বা রিয়েল নাম্বার, I5 হলো কাল্পনিক সংখ্যা বা ইমাজিনারি নাম্বার। যখন এটাকে প্লাস করে দিবেন তখন এটা পরিণত হয় কমপ্লেক্স নাম্বারে। অর্থাৎ দি কোঅর্ডিনেশন অফ এ রিয়েল নাম্বার অ্যান্ড এ ইমাজিনারি নাম্বার ইজ কল্ড কমপ্লেক্স নাম্বার, or sum of the real number and imaginary number is called complex number, or the form of x plus iy of any number is called complex number. আমরা তিনটা সংজ্ঞা দিলাম এখানে। অ্যাগেন আমি রিপিট করতেছি যে sum of the real number and a imaginary number is called complex number, or the coordination of a real number and imaginary number is called complex number, or the form of any number x plus iy is called imaginary number. Write down the definition of it. তাহলে কি হবে, the form FORM, the form of any number the form of any number x plus iy is called the complex number. The form হলো আকার, the form of any number x plus iy, x plus iy আকারের যে কোনো সংখ্যাকে is called complex number, এটাকে জটিল সংখ্যা বলা হয়। and it is denoted by এটাকে নির্দেশিত করা হয়, প্রকাশিত করা হয় প্যাসিভ ফর্মে। it is denoted by z, এটাকে z দ্বারা প্রকাশ করা হয়। I that is z is equal to x plus iy, z is equal to x plus iy, where x and y both are real, but x is called real part and iy is called imaginary part. When x is equal to 2, I is equal to 5, then we obtained z equal to 2 plus i5. When x is equal to 3, y is equal to 5, then we obtained z is equal to 3 plus i5. This is called complex number. Again I repeat the definition of it. The form of any number
x প্লাস iy অথবা x a plus ib. A plus ib is called the complex number and it is denoted by z. এটাকে z দ্বারা প্রকাশ করা হয়, i that is z is equal to x plus iy, or the sum of the real number and the imaginary number is called complex number, or the coordination of a real number and a imaginary number is called complex number. Now I discuss definition of conjugate complex number. Conjugate, conjugate, conjugate complex, conjugate complex number. Conjugate complex number অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা, equal but opposite in sign. কমপ্লেক্স কনজুগেট নাম্বারটা হবে কমপ্লেক্স নাম্বারের সমান কিন্তু বিপরীত চিহ্নযুক্ত, ইকুয়াল বাট অপোজিট ইন সাইন। তাহলে কি হবে? দি ফর্ম অফ এনি নাম্বার এক্স মাইনাস iy ইজ কল্ড কমপ্লেক্স কনজুগেট নাম্বার। ডেফিনেশনটা লিখে আগে, দি ফর্ম FORM form of any number the form of any number x minus iy is called complex conjugate number. Complex conjugate number. Complex conjugate number or conjugate complex number, both are same, or conjugate complex number. তাহলে the form of any number x minus iy is called complex conjugate number or conjugate complex number. It is denoted by z bar and it is denoted denoted by z bar. এটাকে z বার দ্বারা প্রকাশ করা হয়, i that is z bar is equal to x minus iy. Z bar is equal to x minus iy when x equal to 2, y is equal to 7, then we obtained the conjugate complex number 2 minus i7. তাহলে conjugate complex number অথবা complex conjugate number complex নাম্বারের equal but opposite in sign, and it is the form z bar is equal to x minus iy. Now I shall discuss with you the cubic roots of the unity. Cubic roots of the unity, এককের ঘনমূল। Now I discuss about cubic roots of the unity. এককের ঘনমূল, এককের বর্গমূল, এককের ঘনমূল। It is known to all the square root of 1 is plus minus 1. Square root of 1 is plus minus 1. But cubic roots of the unity since the cubic roots of the unity is cubic root of 1. Cubic root of unity is cubic root of 1. Now find the value of cubic root of 1.
ইন অর্ডার টু দ্যাট, এই উদ্দেশ্যে লেট আস কনসিডার, লেট মনে করি x is equal to cubic root of 1 implies that x cube is equal to cubic root of 1 এর হোল কিউব, implies that x cube is equal to 1. Keep the both sides, keep the both sides, উভয় পক্ষকে ঘন করে, implies that x cube minus 1 is equal to 0, implies that this can be written as that either x minus 1 is equal to 0, implies that x is equal to 1. If the products of the two factors is equal to 0, then any one of them is equal to 0 or each of the separately equal to 0. x minus 1 equal to 0, that is x equal to 1. either এর সাথে or বসে, neither এর সাথে nor বসে, or x square plus x plus 1 is equal to 0, implies that x square plus x plus 1, it is a quadratic equation, একটা দ্বিঘাত সমীকরণ, and all of you are known to that দ্বিঘাত সমীকরণের যদি কোনো উৎপাদক না হয় তাহলে আমাদের একটা ঐতিহাসিক সূত্র আছে, এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু যদি 0 হয় তাহলে এক্স ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি লিখি মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট অফ বি স্কোয়ার মাইনাস 4ac বাই 2a. ইট ইজ নোন টু অল সায়েন্স স্টুডেন্টস, সায়েন্স স্টুডেন্ট সবাই এটা জানেন যে দ্বিঘাত সমীকরণের ক্ষেত্রে কোনো যদি ফর্মুলা ইউজ করা না যায়, কোনো যদি উৎপাদকের সূত্র অ্যাপ্লাই করা না যায়, লাস্ট আমরা রুটস বের করি এক্স ইজ ইকুয়াল টু দ্যাট সূত্র দিয়ে মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট অফ বি স্কোয়ার মাইনাস 4ac বাই 2a. তো ইউজিং দ্যাট ফর্মুলা এক্স ইজ ইকুয়াল টু এখানে কোপিসিয়েন্ট অফ এক্স স্কোয়ার কোপিসিয়েন্ট হলো এ, কোপিসিয়েন্ট অফ এক্সের সহগ হলো বি আর সি কনস্ট্যান্ট টার্ম। তো এখানে এক্স স্কোয়ার কোপিসিয়েন্ট হলো 1, এক্সের কোপিসিয়েন্ট 1, সি হলো 1, তাহলে মাইনাস বির মান হলো 1 প্লাস মাইনাস রুট অফ বি স্কোয়ার দ্যাট ইজ 1 এর হোল স্কোয়ার মাইনাস 4ac, 4 ইন্টু এ হলো এক্স স্কোয়ার কোপিসিয়েন্ট 1, সি হলো সি এর মান 1 বাই হলো 2a দ্যাট ইজ 2 ইন্টু 1, implies that minus 1 plus minus root of 1 minus 4 by 2. This can be written as minus 1 plus minus root of minus 3 by holo 2. This can be written as minus 1 plus minus root of minus 1 into 3 by 2. Minus 1 plus minus root of I square into 3 by 2, since যেহেতু I square is equal to minus 1, this can be written as minus 1 plus minus I into root 3 by 2, implies that x is equal to that. তাহলে x is equal to কি পাচ্ছি, x is equal to পাচ্ছি আমরা x is equal to half of minus 1 plus minus I into root 3 minus 1 plus I into root 3 comma এটা হলো half of minus 1 minus I into root 3. এখানে x এর আমরা দুইটা ভ্যালু পেয়েছি, that and that. ফার্স্টে পেয়েছি x is equal to 1, টোটাল তিনটা মান পেয়েছি। বর্গমূল হলো চলকের দুইটা মান পাওয়া যাবে, ঘনমূল হলে চলকের তিনটা মান পাওয়া যাবে। তো যেহেতু ঘনমূল আমরা তিনটা মান পাবো এবং পেয়েছিও তাই, তাহলে অতএব x is equal to কি পেয়েছি
x is equal to পেয়েছি ফার্স্টে পেয়েছি 1, নেক্সট হাফ অফ -1 প্লাস I ইন্টু √3, half of -1 minus I into √3. Those are called the unit cubic roots of the unity. Those are called the cubic roots of the unity. এই তিনটাই হলো এককের ঘনমূল. First one, which is real value, and second and third are complex value, জটিল সংখ্যা. তাহলে এককের যে তিনটা মূল মান পেয়েছি আমরা, কিউবিক রুটস অফ দ্য ইউনিটি পেয়েছি. এই কিউবিক রুটস অফ দ্য ইউনিটি প্রথমটা হলো আমাদের রিয়াল ভ্যালু, সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড পরের দুইটা হলো কি আমাদের কমপ্লেক্স নাম্বার. তো এটা হলো আমাদের এককের তিনটি ঘনমূল. দোজ আর নোন or which are known 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 as cubic roots of the unity. Cubic roots of the unity. এইগুলো এককের ঘনমূল হিসাবে পরিচিত. Now I discuss the properties of them. The properties PROPERTIES, the properties of the cubic roots of the unity এককের ঘনমূলগুলির বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী বা ধর্মাবলী. প্রপার্টিস অর্থ হলো গুণাবলী বা ধর্মাবলী বা বৈশিষ্ট্য অর্থে ইউজ করি আমরা. তো নাম্বার 1, that is denoted by P1. P1 means properties 1. Properties 1 হলো sum of the 3 cubic roots of the unity is equal to 0. Sum SUM, sum অর্থ সমষ্টি, sum of the 3 cubic roots of the unity is equal to 0. Sum of the 3 cubic roots of the unity is equal to 0. অর্থাৎ আমরা যে তিনটা এককের ঘনমূল পেয়েছি, এই এককের ঘনমূল তিনটির সমষ্টি কী হবে? 0 হবে. i.e. দ্যাট ইজ, অর্থাৎ ফার্স্টের হলো 1, সেকেন্ড হলো আমাদের হাফ অফ -1 প্লাস I ইন্টু √3 প্লাস হলো হাফ অফ -1 মাইনাস I ইন্টু √3 ইজ ইকুয়াল টু 0. এটা হলো আমাদের ফার্স্ট প্রপার্টিস. সাম অফ দি 3 কিউবিক রুটস, তিনটি ঘনমূলের সমষ্টি, অফ দি ইউনিটি এককের, ইজ ইকুয়াল টু 0 শূন্য. তো অ্যাকর্ডিং টু কন্ডিশন দ্যাট প্লাস দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 0. দেখি আমরা এটা 0 হয় কিনা. ফর প্রুফ আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড লিখে দেখাচ্ছি. লেফট হ্যান্ড সাইড 1 প্লাস সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড টার্ম থেকে আমরা হাফ কমন নিলাম. হাফ কমন নিলে থাকে -1 প্লাস I √3, এখানে থাকে প্লাসে মাইনাসে -1 মাইনাস হলো I ইন্টু √3 implies that 1 plus half of I ইন্টু √3 প্লাসে মাইনাস ওমিট হয়, থাকলো কত? -2, দ্যাট ইজ 1. 2 ওমিট হয়, থাকলো 1 ইজ ইকুয়াল টু 0. তাহলে আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড আমরা 0 পেয়েছি, রাইট হ্যান্ড সাইডে 0 প্রমাণ করা আমাদের কন্ডিশন ছিল বা শর্ত ছিল. তার মানে আমরা পেয়েছি কি? সাম অফ দি 3 কিউবিক রুটস অফ দি ইউনিটি ইজ ইকুয়াল টু 0. অর্থাৎ এককের তিনটি ঘনমূলের সমষ্টি 0. আমাদের প্রপার্টিস 1 ইজ প্রুভড. নেক্সট P2, প্রপার্টিস 2.
the product of the complex roots of the unity is equal to 1 অর্থাৎ জটিল ঘনমূলদ্বয়ের এককের জটিল ঘনমূলদ্বয়ের গুণফল 1 এককের জটিল ঘনমূলদ্বয়ের গুণফল 1 the products of the complex roots of the unity is equal to 1 তাহলে the product PRODUCT the product of the complex roots of the two complex roots of the unity is equal to 1 the product of the two complex roots জটিল মূলদ্বয়ের গুণফল অফ দি ইউনিটি এককের জটিল মূলদ্বয়ের গুণফল ইজ ইকুয়াল টু 1 এক হবে নাও প্রুফ ইট আমরা এটাকে প্রুফ করব দ্যাট ইজ একটু লিখে নিচ্ছি এটা হলো হাফ অফ -1 প্লাস I ইন্টু √3 ইন্টু হবে হাফ অফ -1 মাইনাস I ইন্টু √3 ইজ ইকুয়াল টু 1 এটা হলো জটিল ঘনমূল এটা হলো জটিল ঘনমূলদ্বয়ের গুণফল 1 এটা হলো আমাদের সেকেন্ড প্রপার্টিজ নাও শো ইট এটা আমরা দেখাবো লেফট হ্যান্ড সাইড দ্যাট অ্যান্ড দ্যাট প্রোডাক্ট করি হাফ প্রোডাক্ট করলে হয় 1/4 অ্যান্ড -1কে কনসিডার করেন A I √3কে কনসিডার করেন B তাহলে A প্লাস B এখানে হবে A মাইনাস B দ্যাট ইজ A স্কোয়ার মাইনাস B স্কোয়ার দিস ফর্মুলা ইজ নোন টু অল তো দিস ক্যান বি রিটেন অ্যাজ -1 A এর হোল স্কোয়ার মাইনাস I ইন্টু √3 A এর হোল স্কোয়ার that 1/4 এটা হলো -1 এর হোল স্কয়ার 1 মাইনাস I এর উপর স্কয়ার দিলে I স্কয়ার রুট এর স্কয়ার ওমিট হয় I স্কয়ার ইন্টু 3 1/4 I স্কয়ারের মান -1 মাইনাস প্লাস 3 সিন্স যেহেতু I স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু -1 তো -1 এখানে পুট করলে পরে মাইনাস এই মাইনাসে প্লাস 3 হয় দ্যাট ইজ 1/4 ইন্টু হলো 4 ইজ ইকুয়াল টু 1 আমাদের সেকেন্ড প্রপার্টিস ইজ প্রুভড দ্বিতীয় প্রপার্টিসটা প্রমাণিত হলো নাও আই ডিসকাস দি থার্ড প্রপার্টিস নাও প্রপার্টিস 3 দ্যাট ইজ P3 প্রপার্টিস 3 means P3 তে আমরা ডিসকাস করব দি কমপ্লেক্স কিউবিক রুটস অফ দি ইউনিটি ওয়ান ইজ দ্য স্কোয়ার অফ দি আদার এককের জটিল ঘনমূলদ্বয়ের একটি অপরটির বর্গ এককের জটিল ঘনমূলদ্বয় একটি অপরটির বর্গ দি কমপ্লেক্স complex roots the complex roots of the unity unity 1 is the square of the other the complex roots of the unity এককের জটিল ঘনমূলদ্বয় one is the square of the other একটি অপরটির বর্গ i.e. that is if half of -1 plus I root of 3 is equal to omega এটাকে যদি আমরা ওমেগা কনসিডার করি দেন তখন হাফ অফ -1 মাইনাস I ইন্টু √3
ইজ ইকুয়াল টু হবে ওমেগা স্কোয়ার। একটি অপরটির বর্গ, দ্যাট ইজ এটা যদি ওমেগা হয় এটা হবে ওমেগা স্কোয়ার, এটা যদি পি হয়, এটার ভ্যালুটা যদি পি ধরেন পি হয়, এটা হবে পি স্কোয়ার, এটা যদি টি হয় উপরেরটা হবে টি স্কোয়ার, দ্যাট ইজ ওয়ান ইজ দ্য স্কোয়ার অফ দি আদার, একটি অপরটির বর্গ। সুইট, এটা আমরা দেখাচ্ছি আপনাদের জন্য। তো লেট আমরা ধরে নিলাম হাফ অফ -1 প্লাস আই ইন্টু রুট অফ 3 ইজ ইকুয়াল টু ধরে নিলাম পি, ইমপ্লাইজ দ্যাটস স্কোয়ারিং অন বোথ সাইডস, উভয় পক্ষকে বর্গ করলাম, তাহলে 1/4 -1 প্লাস আই ইন্টু রুট 3 হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু হলো আমাদের পি স্কোয়ার, implies that this can be written as 1/4 a plus b whole square, -1 কে কনসিডার করেন a, I of root 3 this is b, a plus b whole square। জন্মের সময় এই সূত্র পড়ে আসছেন সবাই, দ্যাট ইজ স্টুডেন্ট লাইফের ফার্স্ট দিকে। তো a plus b whole square a স্কোয়ার -1 এর হোল স্কোয়ার দ্যাট ইজ 1, এটা হলো 1 প্লাস 2ab 2 ইন্টু এ হলো -1 ইন্টু বি হলো আই ইন্টু রুট 3 প্লাস বি স্কোয়ার দ্যাট ইজ আই স্কোয়ার 3। তো ইমপ্লাইজ দ্যাটস এটা হলো 1/4 1 মাইনাস 2 আই রুট 3 মাইনাস 3 সিন্স যেহেতু আই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু -1, আই স্কোয়ার ইকুয়াল টু -1, তাহলে এটা হলো 1 স্কোয়ার হলো 1 প্লাস 2ab প্লাস বি স্কোয়ার আই স্কোয়ার রুট 3 এর হোল স্কোয়ার দ্যাট ইজ 3। তো দিস ক্যান বি রিটেন অ্যাজ প্লাস মাইনাস 2 ইন্টু আই ইন্টু হলো রুট 3। এরপর দেখেন আই স্কোয়ারের মান যদি -1 হয় প্লাস -3 implies that 1/4 -2 I root 3 implies that 2 কমন নিয়ে ওমিট করে দেন, এটা হলো হাফ ইন্টু -1 মাইনাস আই ইন্টু রুট 3 এখানে লেখেন পি স্কোয়ার, এখানে লেখেন পি স্কোয়ার দ্যাট ইজ পি স্কোয়ার। নাও হাফ অফ -1 মাইনাস আই অফ রুট 3 ইজ ইকুয়াল টু আমরা পেয়েছি পি স্কোয়ার। তো লুক অ্যাট দিস, হাফ অফ -1 প্লাস আই রুট 3 এটাকে আমরা যদি পি কনসিডার করেছি, আর নেক্সট দ্বিতীয়টা হাফ অফ -1 মাইনাস আই ইন্টু রুট 3 এটা সমান পি স্কোয়ার পেয়েছি। তো হুইচ শোজ দ্যাট the complex roots of the unity one is the square of the other, একটি অপরটির বর্গের সমান। My dear students, this is the last class before Eidul Adha. Receive my Eid advance Eid Mubarak for Eidul Adha, and also request all of you maintain your physical distance and stay your home, save yourself. Also use masks when you go out your residence. Many thanks to all.